प्यारे बच्चों, सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ 2/3 ਭਾਗ 5/11 ਬਰਾਬਰ 2/3 ਗੁਣਾ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਗ ਵਾਰ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ तो जो गुना चेंज करते हैं तो रकम पिछली उल्टी आती है। 5/11 तो उल्टा कितना बन जूगा अपने को 11/5, मतलब वो उल्ट क्रम हो जाना चाहिए। हुण ऑप्शनस भी की लिखे हैं। पहली ऑप्शन की लिखी है इन्होंने 11/5 का उल्ट क्रम नहीं। दूजी ऑप्शन लिखी है 5/11 का उल्ट क्रम। देखो वही होया ना, 5/11 का उल्ट क्रम 11/5 हो गया। इसका मतलब की आंसर आना चाहिए सीगा सैकेंड ऑप्शन। ठीक है, दूसरा सवाल देखो। हुण दूसरे सवाल च लिखे है 15 एक पूर्ण संख्या के 3 गुना 15 जोड़ना आप 93 प्राप्त होवे। किसी संख्या है कोई, वो आप 3 गुना करना पहला, फिर वो कितना जोड़ना है 15, प्राप्त कितना होना चाहिए आपको 93। बेटा सौखा तरीका यह है, जी ऑप्शनस दी हैं उन्होंने ऑप्शनस तो आप चैक कर लेने। पहली ऑप्शन कि दी है आपको 26 तो चैक करते हैं। आप पहले 26 की गुना 3 नाल कर दें, फिर 15 जोड़ांगे विच। ठीक है, 93 आंसर आना चाहिए। 26 की 3 नाल गुना करेंगे 78, 78 में आप जोड़ना 15, 78 15 जोड़न तो 93 ही आता है। यदा मतलब अपनी पहली ऑप्शन ही सही आनी सी। इसका मतलब अपना आंसर कितना आना चाहिए सीगा 26। जिन्होंने आंसर सही लाए होंगे उन्होंने फुल मार्क्स ही आएंगे। ठीक है, थर्ड देखो। थर्ड लिखा अपने को हेठ लिखी संख्या कि लिखी है 53,934 किस संख्या नाल भाजयोग है। देखो बेटा, किहड़ी संख्या नाल भाजयोग आप चैक करनी है। अपने को संख्या लिखी है 53,934। पहले नंबर पर की लिखे 5 नाल कदों संख्या भाग होंगी है, पिछला अंक या तो 5 होवे तो जां की होवे 0, वो नहीं हैगा। 4 नाल कदों होंगी है, 4 नाल उदों होंगी है जो लास्ट 2 अंक 4 ते भाग होण। लास्ट 2 अंक की बन गए 34, 4 ते भाग नहीं होंगे। 3 वाला चैक करना आप। 3 वाला किवें चैक होगा, अंकों का जोड़ कर दें आप अंक द्वारा लिख देने दे विच। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ की कर देंगे आप जोड़ कर दें। 5 ते 3 8 ते 9 17 3 20 ते 4 24। हुण अंकों का जोड़ कितना आ गया 24। हुण 24 3 ते भाग होना चाहिए सी, हो रहा अपन पता भी 24 3 ते भाग होंदा। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या फिर काहदे ते भाग होगी, सिर्फ 3 ते। इसका मतलब अपना आंसर कितना आ जाऊगा ये 3। ये बेटा पेपर जो सीगा सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही लगभग आया सी। ठीक है, सैंपल पेपर का भी तुहानूं मैं वीडियो पाई सी, तुसीं ध्यान नाल अगर देखी होंदी तो तुहानूं पता लग जांदा। चौथा है सवाल अपने को एक अपने को कहते बहुपज दिता है, BO दिता है 7x + 4 तो OD दिता है 18, x का मुल करना है। मतलब अपने को दिता है BO 7x + 4 तो आ कितना दिता अपने को 18, आपां काहदा मुल करना है x का। हुण देखो इहदे विच पॉलीगन दिता बहुभुज, हुण आपां नूं नहीं पता भी किहड़ा है, पर देखो आ निशान जिहड़े तीर दे लगे ने, मतलब ये की है अपने को समांतर चतुर्भुज है। आ जिहड़े तीर का निशान है बेटा, ये काहदे निशान होंदे आ समांतर चतुर्भुज के। जो आह अपन BO ते OD दिते है, एक ही है विकर्ण है। विकर्ण एक दूजे नूं की करते हैं समविभाजित। इसका मतलब BO ते OD आपस में की होणगे बराबर। BO का मुल कितना अपने को दिता है 7x + 4, OD का कितना है 18, x का मुल करना है 4 दूजे पासे चला जाऊगा माइनस हो जाऊगा, कितना रह गया 14। 7 नहीं चाहिए, डिवाइड हो गया, कट के कितना आ गया 2। यदा मतलब अपने को सैकेंड ऑप्शन आंसर आ जाएगी। एक्स का मुल कितना आएगा अपने को फिर 2 आना सीगा दूजी ऑप्शन। ठीक है, 5वां सवाल उन्हें लिखा अंकड़ दिते है दी विचलन सीमा पता करो। रेंज फाइंड करनी है। हुण रेंज या विचलन सीमा की होंदी है भी सब तो वड्डी संख्या जी भी हैगी सब तो छोटी संख्या माइनस कर दो। जे आप ध्यान नाल देखिए रकमां दित्ती अपने को, सब तो वड्डी संख्या किहड़ी हैगी 61, सब तो छोटी संख्या अगर आप लभीए तो सब तो छोटी संख्या 20 है। देखो आ 20 रुपया, आ 61 रुपया। ठीक है ना, सब तो वड्डी सब तो छोटी संख्या माइनस कर देने हुण आपां इन्हां नूं।
ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 41। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ 41। ਵਿਚਲਨ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 41। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਛੇਵਾਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 3 5 7 9 11 13 15 ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਟੋਟਲ ਰਕਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 3 5 7 4 ਹੋ ਗਈਆਂ, 5 6 7 8 ਰਕਮਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, n ਦੀ ਘਾਤ 2 ਮਤਲਬ 8 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ n ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। 8 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 64। ਜੇ ਆਪਾਂ 8 ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 64। ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫਿਰ 64 ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ 25 ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। 25 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5। 5 ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟ C ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ C ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ, ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਘਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਘਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲੀ 10 ਰਕਮਾਂ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 20 ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਘਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ 343 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 7 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 7 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 343, 125 ਹੁੰਦਾ 5 ਦਾ, 216 ਹੁੰਦਾ 6 ਦਾ। ਜਿਹੜਾ 575 ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ 576 ਦੇ, ਜਦੋਂ 576 ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 288, ਫਿਰ 2 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 144 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 2 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 72 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 36 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ 18 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 2 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 'ਤੇ 3, ਫਿਰ 3 'ਤੇ 1। ਹੁਣ ਜੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਪੂਰਨ ਘਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਜੋੜੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 2 ਦੇ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਆਹ 3 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 576 ਹੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ 10 ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਘਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ 6 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਟੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 6 ਹੈ ਤਾਂ 6 ਦਾ ਘਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜਮਾ 6 ਦਾ ਘਨ ਕਰ ਲਓ। 6 ਦਾ ਘਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 6 ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 216। ਤਾਂ 216 ਦਾ ਹੁਣ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 46 ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਘਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 6 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ 10ਵੇਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਹਨ, ਸੰਖਿਆ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਕਸੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ 1 2 3 4 5 10 ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 6 7 8 9 ਤੇ 10। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 10। ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਆ 10। 1 ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 1 ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, 1 ਅੰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪ 9 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 ਅੰਕ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ 9, ਅਤੇ ਵੱਡੇ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ 10। ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 9/10। 11ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਹੂਜ਼ ਈਚ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈਜ਼ ਏ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ 45। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਭੁਜੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 360 ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ 45, 5 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਪਰਲਾ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ 9 ਚੁੱਕਾ 36, 0 ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ। 5 ਨੂੰ 40 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ 8, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 8 ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਆਂਸਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤੋਂ 1000 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰਨ ਘਨ ਹਨ? ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 1000 ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ 1 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। 1 ਤੋਂ 1000 ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਨ ਘਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ 1 ਦਾ ਘਨ 1, 2 ਦਾ ਘਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 8, 3 ਦਾ ਘਨ 27। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਦਾ 64, 5 ਦਾ 125, 6 ਦਾ 216, 7 ਦਾ 343, 8 ਦਾ 512, 9 ਦਾ 729 ਅਤੇ 10 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1000। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 10 ਰਕਮਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਅਤੇ 10। ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘਨ ਹੀ ਆਏਗਾ 1000 ਤੱਕ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 10 ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਘਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਗ 30 ਤੱਕ ਅਤੇ ਘਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੱਕ ਦੇ। 13ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, 13ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਨੀਚੇ, ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ TV ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ TV ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਆਰਸ ਆਫ TV ਵਾਚਡ ਪਰ ਡੇ। ਹੁਣ 5 ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਇੱਥੇ, 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ 8 ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ 6, ਅਤੇ 8 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 14। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ? 14 ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 1300 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, 1300 ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਜਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 13 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਚੇ। 3 3 ਨਹੀਂ ਆਸਦੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 4 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਗੁਣਾ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 16। 9 ਲਿਖਤਾ, 3 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 4 0 0। 3 ਅਤੇ 3 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 6। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਕ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 7, 7 7 49, 7 6 42 ਅਤੇ 4 46, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 6, 6 36, 36 ਤੇ 39, ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। 7 ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 7 ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 469। ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ 469 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 400 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 69 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਚੀ ਹੈ ਵੱਧ, ਉਹ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 69। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 69 ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। 1300 ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ 1300 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਾਂਗੇ 69, 69 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 1300 ਜੇ 69 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਪੂਰਨ ਵਰਗ? 37 ਦਾ। 37 ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1369 ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 15ਵਾਂ, 192 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਘਨ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 192 ਲਿਖਤਾ, 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 6, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਕੀਤਾ 48, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਕੀਤਾ 24, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਕੀਤਾ 12, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 6, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਕੀਤਾ 3, 3 ਤੇ ਕੀਤਾ 1। ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? 3 ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ 16ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ
2025 ਪੌਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੌਦੇ 'ਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਹਨ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਗਮੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 2025 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2 ਮੈਥਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਵੰਡ ਵਿਧੀ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਬਣਾਤੇ, 20 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਰਗ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗ 20 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਵੇ ਜਾਂ 20 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 4 ਦਾ ਵਰਗ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 4 ਲਿਖ ਦਈਏ 16 ਹੁੰਦਾ, 20 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 'ਚ 16 ਘਟਾਏ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 4। ਉੱਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, 25। 4 ਅਤੇ 4 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅੰਕ ਲਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਨਸਰ 425 ਆ ਜੇ। 5 ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 425 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, 45। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 45 ਲਾਈਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 'ਚ, 45। ਠੀਕ ਹੈ, 17ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। 17ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਲਈ ਬਟਰਸਕੋਚ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਲ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸਵਾਲ ਇਹ। ਬਟਰਸਕੋਚ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ, 5। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ। 3 5 8 ਅਤੇ 3 11 ਅਤੇ 4 15। ਬਟਰਸਕੋਚ ਦੀ 5 ਹੈ, 5 ਬੜਾ 15। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 360 ਨਾਲ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, 360। 5 ਨਾਲ 15 ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3। 3 ਨਾਲ 360 ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 120। ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, 12 ਤੇ 36 ਪਿੱਛੇ 0, 120 ਡਿਗਰੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਣ ਆ ਜੂ, 120 ਡਿਗਰੀ। 18ਵਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 18ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ 10 ਪਲੱਸ ਵਰਗਮੂਲ 36 ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 10 ਪਲੱਸ ਵਰਗਮੂਲ 36 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 36 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 6। ਅਤੇ 10 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 16। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 19ਵਾਂ ਦੇਖੋ। 19ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 24,399 ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਨ ਹੈ, ਇਸ ਘਨਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਲੱਭੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 9 ਹੈ। ਹੁਣ 9 ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ 9 ਦਾ ਘਨਮੂਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 9 ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਘਨਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 9 ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ 9 ਕਿਹੜੀ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਘਨ ਤੋਂ 9 ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 9 ਕਿਹਦੇ ਘਨ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਘਨ ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ, 9 ਦੇ ਘਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦਾ ਘਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 9 ਗੁਣਾ 9 81, 81 ਨਾ 729, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 9। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਾਕਈ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 1 ਦਾ ਘਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਆਊਗਾ, 7 ਦਾ ਘਨ ਕਰਨ 'ਚ 343, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ 3 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। 3 ਦਾ ਘਨ ਕਰੋਗੇ 27, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ 7 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ 9 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ 9 ਕਿਹਦਾ ਘਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਘਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, 9 ਦੇ ਘਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 9। 20ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਸ ਰੰਗ ਨੂੰ 1/5 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ 1/5 ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, 1/5 ਵੋਟਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 1/5 ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ, ਇਹ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਚ ਬਦਲ ਲਓ, ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਚ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। 5 ਨਾਲ 100 ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 20। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 20% ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 20% ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਗਰੀਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਗਰੀਨ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।